साहिब जीओ। तत विचार यहे मथुरा, जगतारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ बनाया। तन 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 जन्याय, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन्यावन का है सुआओ, जन कै संग चित आवे नाम। आप मुग्ध मुग्ध करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु। लोक परलोक दे रखे भगत वशल ज्ञान दे सागर। गुरुआं दे गुरु धन धन दसां पातशाहियां दी जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी की पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी जुड़ रही साध संगत। धनता दे योग आओ जी वडभागे हो, गुरु साहब ने मेहर की है। जीवन सवास बख्शे हैं और इस जीवन सवासा नूं लेखे विच लाउण दा महाराज जी ने समा बख्शिया। और ये समा जो है लेखे विच लगन वाला गुरु महाराज जी बाणी विच फरमान करते हैं, भागां कर्मां दे नाल ही मिलदा। जीवन दा बड़ा अनमोल समा चंगे पासे बहुत घट लगता, माड़े पासे ज़्यादा लगता। जे चंगे पासे लगता है जां लग रहा तो बड़ी गुरु साहब की कृपा, वडभागे हाँ, कर्मां वाले हाँ। गुरु साहब जी मेहर करन, कृपा करन, दया करन। साडा समा भी लेखे विच लग जाए तो साडा बोलिया सुनिया पढ़िया आउणा जिहड़ा है वह प्रवान हो जाए। धन धन शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हां दे शहीदी गुरपुरब के संबंध में समागम चल रहे हैं। सो उन्हां दी शहादत बारे जो असी भी जरूर हाज़री भरनी है, क्योंकि उन्हां दी शहीदी बारे शहादत बारे समा नहीं मिलिया अजे तक सानू। उन्हां दे बारे विचार करन दा जां सरवण करन दा। सो गुरु साहब मेहर करन, गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी बारे असी गुरु साहब की कृपा दे नाल सो ये विचार, ये बख्शिश प्राप्त करते हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सो साढ़े जिहड़े गुरु होए हैं, पंजवें पातशाह हैं। और पंजवें पातशाह जी जो गुरुआं दे विचों पहले शहीद हैं, और असीं उन्हां नूं शहीदां दे सरताज भी कह दिंदे हां। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी जिहड़ी है वो 30 मई 1606 ईस्वी दे विच होई। इहदे कारणों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जे कारणों का पता ना लगे या चले तो सानू फिर गुरुआं दे इस शहीदी जीवन बारे फिर बहुता असीं सैटिस्फाई नहीं हो सकते, बहुती जानकारी नहीं हो सकती। इस करके कारणों का और उन्हां दे जिहड़े चोज ने उन्हां दा सानू पता होना ज़रूरी है। गुरु अर्जन देव जी ऐसे गुरु हैं 10 गुरुआं दे विचों जिन्हां ने महान ग्रंथ जिन्हों कहते आद ग्रंथ साहब, उस वेले गुरु ग्रंथ साहब जी
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਵਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਾਏ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ? ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਵੈਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੀਲੂ ਕਾਨਾ ਛੱਜੂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਪੀਲੂ ਕਾਨਾ, ਛੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੋ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਰਚਨਹਾਰ ਸਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਆਰੰਭ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਮ ਡਰ ਜਾਏਗੀ, ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰੋ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਖੁਸਰੋ ਬਾਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬਾਗੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰਿਓ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
ਸੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਈਰਖਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਜੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਈਰਖਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ। ਈਰਖਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਕਰਮੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਕਰਮੋ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਹੁਟੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਏ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਰਮੋਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਸਨੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੱਦ ਉਸਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਤੋਂ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥੀ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ,
पर कहते ने भाई साहब के मूँह के विचों ये वचन निकल गया भी जिहड़े हत्थां दे नाल तुहाडे शरीर ते इसने मिट्टी कूड़ा घट्टा सुटिया वो हत्थां ते कोड़ नहीं हो गया। ये वचन कीता। महाराज जी ने एकदम भाई साहब ने रोकया, कहते नहीं कोई वचन नहीं करना, वचन नहीं करना, क्योंकि तुहाडे ते गुरु नानक महाराज जी की बड़ी मेहर है, कृपा है, तो ये वचन जिहड़े ने सत हो जाते हैं। इस करके नहीं बहुता बोलना, कोई गल नहीं। और जिवें इतिहास में दसदे ने विद्वान लिखिया है भी कुछ दिनों बाद जिहड़ी करमो सी उसनूं ताप चढ़न लग पिया, बीमार हो गई। सचमुच उहदे हत्थां दे उपर पाक वाले रेशे वाले छाले पैने शुरू हो गए, तो वो जिहड़ी है बहुत दुखी होने लग पई, परेशान हो लग पई। गुरु साहब नूं पता लग गया कि सिख का जिहड़ा वचन है ये भी पूरा हो गया। तो महाराज जी ने फिर हुक्म किया, भाई अपने घरदियां नूं महलां नूं भी हुक्म किया, जाके पता लैके आओ और उन्होंने कहो भी हर की पौड़ी के विच इशनान करके आओ। तो गुरु साहब मतलब बख्शदे हैं, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ये बिरध स्वामी संधा। इत्थे उन्होंने नफरत नहीं दिखाई, उन्होंने निमरता दिखाई है, वड्डा दिल दिखाया। उन्हों की नरादरी करने वाले नूं भी महाराज जी ने बख्श दिता। तो हर की पौड़ी ते इशनान करने तो बाद हौली 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 और रोग उन्हों दूर होना शुरू हो गया, क्योंकि भाई साहब द्वारा वचन किया गया सी, साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा ना जाए। सो ये कारण जिहड़े सी उन्हां दी शहीदी दे बन रहे सी। बाहरों ते ईरखा नफरत हो रही सी, घर दे विचों भी हो रही सी अपने वल्लों। सो इस करके घर दे विच विरोधता जिहड़ी सी ये भी गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी का कारण बनिया। फिर होर जिहड़ी सी विरोधा वो चंदू की धी दे रिश्ते नूं छड्डना सी। मैं संखेप दे विच तुहाडे नाल विचार कर रहा। उसकी धी दे रिश्ते नूं छड्डण दा कारण उसने गुरु घर नूं मोरी ते अपने घर नूं चबारा दस्सिया सी, मतलब दूसरे नूं नीवां दिखाया सी, सामने वाले नूं नीवां। तो ये जिहड़ी गल सी ये संगतां ने सुन लई सी ते गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं बेनती कीती सी, तुसी अपने बेटे का रिश्ता इत्थे नहीं करना, किसी आम किसी घर दे विच किसी दी बेटी का रिश्ता छड्ड दिता जाए तो उत्थे बड़ा रौला पै जांदा। ये तो फिर चंदू जिहड़ा सी वो खास सी, हाकमां दा एहलकार कह दईए, जान पछाण सी उसकी बड़ी दूर तक। तो जदों उसकी धी नूं ना कर दित्ती गई रिश्ते दी, महाराज जी ने कहा सी भी साडी धी दे बराबर है तू, पर जो वचन तेरे पिता ने किया है हुण संगत का हुक्म है, संगत के हुक्म के मुताबिक असी नहीं कर सकते। सो महाराज जी ने ना कर दी। तो चंदू इस दे लई बहुत गुस्से हो गई। उसने फिर हाकमां दे नाल मिल के उसने भी विਉਂਤਬੰਦੀ करनी शुरू कर दी। गुरु अर्जन देव महाराज जी की मतलब बदखोई जां उन्हां दी निंदिया जां उन्हां नूं शहीद करन दे विच पूरा रोल अदा किया चंदू ने, क्योंकि जदों उसने सगन किया सी उन्हें बहुत वड्डा सगन किया सी। जो मैं किताब पढ़ी हुई है वो इंज लिखिया होया, भावें कईयां दे मनन विच ये चीज़ नहीं आउंदी भी इदां नहीं होया होएगा। कहंदे ने चंदू ने अपनी बेटी के शगन दे विच 11 घोड़े दिते, 2 हाथी दिते, 50 गऊआं ते 500 मोहरा, तो जिन्ने उन्होंने शरीक सी उन्होंने एक एक टुम दी, गहना दिता, तो सारे अमृतसर के वासियों लिए एक एक जोड़ा कपड़िया का, मतलब सारिया का सत्कार किया। उहदे कोल इन्ना अमीर तो इन्ना धन सी, मतलब जिहड़ा शगन कह दईए सी भी वो इस तरीके दे नाल होया सी। तो उसनों मोड़ना जां उस तो इनकारी होना उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई। पर कारण सी उहदी जिहड़ी गलत जुबान, उहदा गलत बोलना। इस करके गुरु महाराज जी ने सानू पहला ही बाणी दे विच दस्सिया होया बहुता बोलन झक्कण होए। इस करके ज़्यादा बोलण दे विच कदे ना कदे जरूर गलती होएगी।
ज़्यादा बोलने दे विच कदे ना कोई कुताही जरूर होएगी। ज़्यादा बहन दे नाल किसी को ज़्यादा गल्लां करन दे नाल कोई ना कोई गलती जरूर होवेगी। सो इसलिए साडे गुरुआं ने सानू घट बोलना, किसी को ज़्यादा बहना, ये तो महाराज जी ने सानू अलर्ट किया है। ना ज़्यादा बोलना, ना ज़्यादा किसी को बहना, तो ना किसी को ज़्यादा गल्लां करनियां। ये बाणी विच लिखिया, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। सो गुरसिखां दा एक मक्का है, वो है श्री हरमंदर साहब। ये भी जिहड़ा बहुत वड्डा कारण सी गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी का, क्योंकि जिहड़ा हरमंदर साहब सी, ये 4 जिहड़े दरवाजे सी, उत्थे खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्ना को साझा। क्योंकि जिहड़े इस्लाम वाले सी, उन्हां दे जिहड़ी शरह होर है, साडी मर्यादा होर है, मंदिरां दी मर्यादा होर है। उन्हां दे विच ओही लोग जा सकदे ने, उन्हां दे धर्म वाले सारे लोग नहीं जा सकते, शूदर नहीं जा सकते। मंदिरां दे विच कई मंदिरां दे विच ज़्यादा मंदिर ऐसे उन्हां विच शूदर नहीं जा सकते। कई मंदिर ऐसे ने भावें किसी भी धर्म का बंदा होवे, उन्होंने स्पैशल ड्रैस पाउणा पैंदा। अपने जिहड़े कपड़े पा के गया हुंदा, वो तारने हुंदे ने, वो कपड़े देंदे ने भी आह पाओ तो फिर अंदर मत्था टेकण जाओ। पर साडी इस तरह नहीं है। हिंदुस्तान में अज भी इदां चलदा भी जिहड़े असीं ड्रैस पाया हुंदा उहनूं लुहा दित्ता जांदा ते दूजा ड्रैस पा दित्ता जांदा, ये पा के जाना। पर साडे कोई भी धर्म का आवे, कोई भी मोना होवे, सिख होवे, किसी जात का होवे, कभी किसी नूं रोकिया नहीं जाता, वो नतमस्तक हुंदा। इदां दी सांझी वालता का प्रतीक सी हरिमंदर, मतलब श्री दरबार साहब। तो ये सांझी वालता के प्रतीक करके बहुत लोग जिहड़े ने वो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नाल जुड़ने शुरू हो गए। ये हरमंदर साहब की एडी चढ़दी कला जिहड़ी सी, मुगल बादशाह जां हाकमां नूं पचदी नहीं सी, देखी नहीं सी जाती, बहुत उन्हां वास्ते औखा सी। तो इन्ना सोहना हरमंदर बना दिता। उत्थे एकता का प्रतीक जिहड़ी आ, वो पहला पंगत है, फिर संगत है। पंगत विच सारे राजे भिखारी उत्थे बहिंदे ने, ते संगत विच भी सारे राजे भिखारी उत्थे बहिंदे ने। इस करके ये हरमंदर साहब जिहड़ा सी, उन्हां दे लई ये भी बड़ा जलसी वाला एक कारण बनिया सी गुरु अर्जन देव जी की शहादत दा। ते फिर बाकी होर भी बड़ियां चीज़ां हैं जिहड़ियां गुरु अर्जन देव महाराज जी के शहादत का कारण बनिया। क्योंकि हमेशा ही सच की विरोधता जिहड़ी होंदी रही है, झूठ जिहड़ा है, क्योंकि झूठ का प्रफुल्लित होना बंद हो जाता है जब सच अपना प्रकाश करता है। सो इसलिए गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बहुत छेती जिहड़ी है, क्योंकि उन्होंने जिहड़ा अमृतसर साहब है उस नगर की बहुत डिवेलपमेंट की, बड़ा उसका विकास किया, दूरों दूरों कारीगर लिया के इत्थे वसाए। उन्होंने बहुत वड्डा इस शहर में वसाया, आप सारी प्लैन किया सब कुछ। सो ये चीज़ां जिहड़ियां सी, ये सारी खबर जिहड़ी सी वो मुगल बादशाह तक पहुँचती सी भी इस तरह हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सूए जिहड़े से हुंदे सन। सो इस तरह गुरु साहब जी दियां चीज़ां करके उन्होंने सुनेहा भेजा गया भी लाहौर उन्होंने लिया जाए। सो सूबेदार ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ बादशाह का हुक्म है तुसी साडे नाल लाहौर जाना है। लाहौर जान तो पहला गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गुरगद्दी का तिलक धन धन गुरु हरगोबिंद महाराज जी नूं लाउण बारे क्या सारी संगत नूं सब कुछ दसिया, क्योंकि उन्होंने पता सी भी हुण असी मुड़ वापस जिहड़ा है अमृतसर साहब नहीं आउणा, ते सब नूं पता लग गया सी। बहुत ही प्यारे सिखां नूं इकट्ठा किया, भाई गुरदास, बाबा बुढ़ा साहब, होर बड़े प्यारे सिखां नूं इकट्ठे करके ते महाराज
ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਰਚਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਿੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਾ ਕੇ, ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਛਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਮਿੱਟ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਨਾਵਲ ਜੋ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਵਣਿਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਸੋ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਸੱਜਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਰੁੱਖ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਪੇ ਨਹੀਂ। ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਪੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਪੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤਪੇ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਖਾਹ ਮਖਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਪੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤਪਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ, ਨਾ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਤ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।